विद्यार्थी मित्रों हूँ वाचा निधि मारी यूट्यूब चैनल निधि स्टडी पॉइंट में आप सभी विद्यार्थी मित्रों फरी एक वखत हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आप जोवुं छे धोरण 9 विषय विज्ञान पाठ नंबर 1 आपणी आसपास में द्रव्य, जेनी अगाउनी चर्चा आपणे पहला लेक्चर में करेली हती। आज आपणे तेनो पार्ट 2 जोवो छे। तो त्यारे आपणे समझ्या हता के द्रव्य कोने कहेवाय छे। आपणे वात करी हती के द्रव्य एटले शुं, तो के जे पदार्थ जग्या रोके छे अथवा तो जेने दर अने कद होय छे तेने आपणे शुं कहेता हता, तेने आपणे द्रव्य एवुं कहेता हता। अने द्रव्यना भौतिक स्वभावनी आपणे थोड़ी घणी चर्चा करेली हती। आजे आपणे जोवो छे द्रव्यना कणोनी लाक्षणिकता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। आज आपणे शुं जोवुं छे, द्रव्यना कणोनी लाक्षणिकता जोवी छे। तो सौथी पहेલું आपणे आप्युं छे द्रव्यना कणो वच्चे शुं होय छे, खाली जग्याओ रहेली होय छे। एटले के जे मैटर है एनी अंदर शुं होय छे पार्टिकल्स, अने आ पार्टिकल्स वच्चे शुं होय छे स्पेस रहेली होय छे। तेनी चर्चा आपणे करवी छे। तो जोईए प्रवृत्ति 1.1 अने 1.2 में आपणे जोयुं के खांड, मीठुं, डेट्रोल के पोटेशियम परमेंगनेटना कणो पाणीमां एक सरखा प्रमाणमां वहेंचाय छे। आपणे आनी अगाउनी प्रवृत्तिओ जोई हती, जेमां आपणे शुं जोयुं हतुं, तो के पोटेशियम परमेंगनेट वाળી जोई हती, खांड, मीठा ने डेट्रोल वाળી प्रवृत्ति जोई हती। आ बधामां आपणे समज्या हता के आ बधुं पाणीमां केवुं एक सरखा प्रमाणमां वहेंचायेલું होय छे। ते ज रीते आपणे चा, कॉफी के લીંબુ पाणी बनावीए त्यारे एक ज प्रकारना द्रव्यना कणो बीजा प्रकारना द्रव्यना कणो वच्चेनी जग्यामां शुं थाय छे, गोठवाय छे। ते दर्शावे छे के द्रव्यना कणो वच्चे पूरती खाली जग्या होय छे। जो शुं कहे छे के ज्यारे आपणे चा, कॉफी के લીંબુ पाणी मीन्स के शरबत बनावीए छे ते आपणे खबर छे के खांडना कणो छे क्यां वया जाय छे, तो के एमां द्राव्य थई जाय छे, मिश्र थई जाय छे, आपणे देखाता नथी। एनो मतलब ज शुं छे के आ जे द्रव्य छे एनीमां क्यांक क्यांक वच्चे जग्या छे, जेमां आ खांडना कणो छे ए शुं करे छे, गोठवाई जाय छे। एटले के द्रव्यना कणो वच्चे क्यांक ने क्यांक जग्या रहेली छे तेवी आपणे खबर पड़े छे। एना माटे आपणे आपेली छे प्रवृत्ति। तो जो त्यारबाद आपणे आप्युं छे द्रव्यना कणो छे सतत गतिशील छे। अहींया आपणे शुं कीधुं हतुं, तो के द्रव्यना कणो वच्चे खाली जग्या छे। त्यारबाद आपणे आप्युं छे द्रव्यना कणो सतत गतिशील होय छे। तेनी चर्चा आपणे करवी छे। केवी रीते, तो एना माटे आपणे आपेली छे प्रवृत्ति 1.3। प्रवृत्ति 1.3 में आपणे कीधेलुं छे, तमारा वर्गना कोई एक खूणामां सळगाव्या वगरनी अगरबत्ती मूको, तेनी सुगंध लेवा माटे तमारे तेनी केटला नजीक जवुं पड़े छे। हवे आ अगरबत्तीने सळगावो शुं थशे, शुं दूरथी आपणे तेनी सुगंध मळे छे? तमारा अवलोकनो नोंधो। जो आपणे बधाने खबर होय के आपणे सळगाव्या विना अगरबत्तीने राखशुं तो एनी सुगंध आपणे आवशे नहीं। आपणे एनी सुगंध लेवी होय तो आपणे शुं करवुं पड़े, अगरबत्तीने बहु नजीकथी सूंघवी पड़े। अने जो आपणे अगरबत्तीने सळगावशुं तो एनी सुवास छे, एनी जे सुगंध छे ए शुं करशे, आखा रूममां प्रसरी जशे। तो आज शुं बतावे छे, तो के जे कणो छे ए सतत गतिशील छे। एटले के जेम एने तापमान आपीए छे एम एनी गति ऊर्जा केवी छे, वधे छे। अहींया आपणे अगरबत्तीने सळगावी एटले के एनुं तापमान आपणे वधार्युं, तो तापमान वधारशुं एटले शुं थशे, एनी अंदर रहेला जे कणो छे ए गतिमां आवशे, एनी गति ऊर्जा वधशे। आपणे जोवी छे प्रवृत्ति नंबर 1.4। तेमां जोईए, तेमां आपणे शुं कीधेलुं छे, प्रवृत्ति 1.4 में आपणे आपेलुं छे पाणीथी भरेला 2 बीकर लो। सौथी पहेला आपणे पाणीथी भरेला 2 बीकर लेवाना छे। तेमां शुं करवानुं छे, तो के भूरी अथवा लाल शाईनुं एक टीपું प्रथम बीकरनी दीवाल बाजुथी ध्यानपूर्वक अने धीमेथी उमेरो। बीजा बीकरमां ते ज प्रकारे मधનું एक ટીપું उमेरो। आपणे 2 बीकर लेवाना छे। एकमां आपणे शुं करवानुं छे, तो के लाल शाईनुं ટીપું उमेरवानुं छे। पाणी भरेला बीकर छे, एकमां आपणे लाल शाई उमेरशुं अने बीजा बीकरमां शुं करशुं, तो के मध उमेरशुं। त्यारबाद शुं करशुं, तो के बंने बीकरमांना द्रावणने तमारा घर अथवा वर्गना कोई एक खूणामां हलाव्या विना मूकी राखो। तमारा अवलोकनो नोंधो। शाईनुं ટીપું उमेर्या पछी तरत ज तमे शुं अवलोकन करो, जेवुं आपणे बीकरमां शाई नाखशुं एटले शाई छे ए शुं थशे, तो के जे बीकरनुं पाणी छे एमां तरत ज शुं थशे, मिश्र थई जशे।
તેવી જ રીતે આપણે મધનું ટીપું ઉમેરશું. આપણે પાણી ભરેલા બીકરમાં મધનું ટીપું ઉમેરશું તો મધ છે એ એક સમાન રીતે તરત જ ફેલાઈ જશે નહીં, એટલે કે તરત મિશ્ર થશે નહીં, પણ એને કેવી લાગશે, થોડી વાર લાગશે. તો જો આ પણ શું કહે છે તો કે આ પણ એક પ્રકારે તે જ દેખાડે છે કે બંનેની કણોની જે ગતિ છે એ કેવી છે, અલગ અલગ છે. મધના ટીપાવની ફેલાવવાની છે એની ગતિ છે એ કેવી છે, ઓછી છે, એટલે એ થોડી વારે ફેલાય છે. જ્યારે સાઈનું ટીપું છે એની ગતિ વધારે છે, તેથી તે ઝડપથી ફેલાઈ શકે છે. અને બીજી એક વસ્તુ પણ છે, એની સાથે આપણે ઘનતાને પણ જોડી લઈએ. ઘનતા શું છે એ આપણે પછી સમજશું, પણ ઘનતા એ શું છે તો કે દર ભાગ્યા કદ, દર અને કદનો ગુણોત્તર. અહીંયા આપણને એ પણ ખ્યાલ આવે કે મધની જે ઘનતા છે ને એ વધારે હોય, જ્યારે જેની ઘનતા વધારે હોય ને એને શું થાય, પ્રસરણ પામતા વાર લાગશે, અને જેની ઘનતા ઓછી હશે એ ઝડપથી પ્રસરણ પામશે. ઘનતા હું અહીંયા લખીને દઉં છું. ઘનતા બરાબર શું થાય તો કે દર ભાગ્યા કદ. પણ અહીંયા આપણે એની ડિટેલ ચર્ચા નહીં કરીએ, આગળના ચેપ્ટર્સમાં આપણે એની ડિટેલમાં ચર્ચા કરશું. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રવૃત્તિ 1.5. ગરમ પાણી ભરેલા એક પાત્રમાં તથા ઠંડા પાણી ભરેલા બીજા પાત્રમાં કોપર સલ્ફેટ એટલે કે CuSO4 અથવા પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ KMnO4 સ્ફટિકનો એક કણ ઉમેરી તેને એક બાજુ રાખી મૂકો. દ્રાવણને હલાવશો નહીં, સ્ફટિકને તળિયે બેસવા દો. પાત્રમાં ઘન સ્ફટિકની બરાબર ઉપરના ભાગમાં શું દેખાય છે, સમય પસાર થતાં શું થાય છે, તેના દ્વારા ઘન અને પ્રવાહી કણો વિશે શું ખ્યાલ આવે છે. જો આપણે શું કીધું છે તો કે એક ગરમ પાણી ભરેલા પાત્રમાં આપણે CuSO4 અથવા તો પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ કોઈ પણ એક કણ છે એ નાખવાનો છે, અને ઠંડા પાણીમાં પણ નાખવાનો છે. પછી આપણે એને હલાવ્યા વિના એક જગ્યાએ મૂકી દેવાનું છે. સ્ફટિકા છે નીચે તળિયે બેસી જાય ત્યાં સુધી. સમય પસાર થતાં શું થાય છે, તેના દ્વારા ઘન અને પ્રવાહી કણો વિશે શું ખ્યાલ આવે છે. શું તાપમાન બદલતા મિશ્ર થવાનો દર બદલાય છે, અને શા માટે અને કેવી રીતે. જો અહીંયા આપણને કીધું છે જ્યાં ઠંડા પાણીમાં આપણે છે ને CuSO4 અથવા તો પોટેશિયમ પરમેંગેનેટનો ટુકડો નાખશું તો એ અંદર મિશ્ર થશે ને એ નીચે બેસી જશે. પણ ગરમ પાણીમાં આપણે પોટેશિયમ પરમેંગેનેટનો ટુકડો નાખશું તો એ કેવું થશે, અંદર ઓગળી જશે, મિશ્ર થઈ જશે, અને આખું પાણી કેવું આપણને દેખાશે તો કે ઘેરા ગુલાબી રંગનો અથવા તો જાંબલી રંગ જેવું આપણને દેખાશે. ઉપરોક્ત ત્રણેય પ્રવૃત્તિના આધારે આપણે નીચે પ્રમાણના તારણ પર પહોંચી શકીએ. આ બધી પ્રવૃત્તિના આધારે આપણે શું કહી શકીએ તેની ચર્ચા આપણે કરવી છે. તો તેના આધારે આપણે શું કહી શકીએ તો કે દ્રવ્યના કણો છે એ કેવા છે, સતત ગતિશીલ છે, એટલે કે તે ગતિ ઉર્જા ધરાવે છે. તાપમાન વધતા દ્રવ્યના કણોની ગતિ ઉર્જા કેવી થાય છે, વધે છે. જેથી આપણે કહી શકીએ કે તાપમાન વધતા કણોની ગતિ ઉર્જા વધે છે. જો પહેલી પ્રવૃત્તિ હતી એમાં આપણે શું કીધું તો કે દ્રવ્યના કણો સતત ગતિશીલ છે તેની ચર્ચા કરી. પછી આપણે ચર્ચા કરી કે ગતિ ઉર્જા ધરાવે છે અને તાપમાન વધારતા આપણે અગરબત્તીવાળી જે પ્રવૃત્તિ જોઈ તે, અને જે પોટેશિયમ પરમેંગેનેટવાળી, બંનેમાં શું કહ્યું, તાપમાન વધારે એટલે કણોની ગતિ કેવી થઈ, વધી, અને એને લીધે શું થાય, તાપમાન વધતા કણોની ગતિ ઉર્જા પણ વધે છે. આમ ઉપરોક્ત ત્રણેય પ્રવૃત્તિઓમાં આપણે જોયું કે દ્રવ્યના કણો એકબીજામાં આંતર મિશ્રિત થયેલા હોય છે, એટલે કે એકબીજામાં શું હોય છે, મિશ્ર થયેલા, એકબીજામાં ભળેલા હોય છે, એકબીજામાં આંતર મિશ્રિત. કારણ કે એક દ્રવ્યના કણો વચ્ચેની ખાલી જગ્યામાં બીજા દ્રવ્યના કણો ગોઠવાયેલા હોય છે. આપણે એની પણ ચર્ચા કરી કે શું હોય તો કે દ્રવ્ય છે એના કણો વચ્ચે જગ્યાઓ હોય છે, ખાલી જગ્યાઓ, જેને શું કહેવાય, અવકાશ કહેવાય. ખાલી જગ્યાઓ હોય છે ત્યાં બીજા દ્રવ્યના કણો છે એ ગોઠવાયેલા હોય છે. આ પ્રકારે જુદા જુદા પ્રકારના દ્રવ્યના કણોની એકબીજામાં આંતર મિશ્ર થવાની ઘટનાને પ્રસરણ કહે છે. જો ઘણી વખત આપણને પ્રસરણની વ્યાખ્યા પૂછે તો કે શું છે તો કે બે જુદા જુદા પ્રકારના દ્રવ્યના કણોની એકબીજામાં આંતર મિશ્રિત થવાની પ્રક્રિયા અથવા તો ઘટના. બે જુદા જુદા પ્રકારના દ્રવ્યના કણોની એકબીજામાં આંતર મિશ્રિત થવાની ઘટનાને આપણે શું કહીએ છીએ, પ્રસરણ કહીએ છીએ.
આપણે એ પણ જોઈ શકીએ છીએ કે તાપમાન વધતા પ્રસરણ વધુ ઝડપી બને છે। આવું શા માટે થાય છે? તાપમાન જેમ વધે છે એમ પ્રસરણ કેવું થાય છે? ઝડપી બને છે। આપણે જોયું તો આગળની પ્રવૃત્તિઓમાં। ત્યારબાદ છે દ્રવ્યના કણો એકબીજાને આકર્ષે છે, તેની ચર્ચા આપણે આગળના લેક્ચરમાં કરશું। આજનો લેક્ચર અહીં સુધી રાખીએ। તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવો। જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમારા અન્ય મિત્રો સુધી વિડીયોને શેર કરો અને જો તમે ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। ફરી મળીશું આવતા લેક્ચરમાં, ત્યારે આપણે સમજીશું કે દ્રવ્યના કણો એકબીજાને આકર્ષે છે તે વિશે। થેન્ક યુ સો મચ।